हाँ जी विद्यार्थियों, सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰੀਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਜੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪੜਨਾਮ ਬਾਰੇ। ਵੇਖ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ पेज ਤੇ ਆ। हाँ, शब्द श्रेणियाँ 45 नंबर पेज ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ। हाँ जी, पड़नाम नाम बारे आप गल कर चुके हैं जी। पड़नाम के बारे आ जाओ जी। हाँ, पड़नाम कॉमन जी परिभाषा तुहानूं पता ही है कि जो शब्द नाम की थां ते वरते जाण, जां कई बारी कहा जाता है कि नाम की थां ते वरते जाण वाले शब्दां नूं असीं पड़नाम आखदे हाँ, जिन्हां नूं आपां हिंदी दे विच सर्वनाम प्रोनाउन जिन्हां नूं आपां कह दिंदे हां। वाक विच नाम की थां वरते जाण वाले शब्दां नूं जिवें जी पड़नाम आखदे हां। पड़नावी शब्द जिहड़े ओह की है, नाम की जगह लैके ध्यान रखियो, पड़नाम जिहड़े हुंदे हन ओह नाम की जगह लैंदे हन। नाम की जगह लैके ते नाम के दोहराव नूं रोकदे हन। जिवें वाक दे विच किसी एक शख्स का नाम वार वार रिपीट हो जाना वाक नूं नीरस बना दिंदा है। वाक दे विच रस नहीं रहिंदा, इंटरस्ट नहीं रहिंदा। उस स्थिति दे विच पड़नाव काम आउंदा है। पड़नाव उस वाक नूं, उस वाक की बनतर नूं नीरस होण तो बचाउंदा है। जिवें एक लिखिया होया भी उपर कि संतवीर सिंह इत्थे आया, संतवीर सिंह ने बच्चों नूं पढ़ाया, संतवीर सिंह 2 घंटे बाद चला गया। सो ये की है, संतवीर सिंह जिहड़ा नाम है वह वार वार रिपीट हो रहा। सो ये जो वार वार रिपीट होने के कारण ये जिहड़ा एक पूरी मतलब एक गल सी जिहड़ी इस वाक दे विच आखी गई वो नीरस हो गई, इंटरस्टिंग नहीं रही, और रुचिकर नहीं रही। उस स्थिति दे विच की कीता जांदा है, नाम की जगह ते पड़नाम वरते जाते हैं। इस गल विच वार वार संतवीर सिंह नाम आउण ते गल नीरस हो गई जी, बोझल हो गई। इस करके की कीता जांदा है, नाम की थां ते असीं पड़नाम शब्द वरतदे हैं ते उस स्थिति दे विच उस वो जिहड़ा हैगा शब्द पड़नावी शब्द है जिहड़े वो नाम नूं जां दूसरे वाकां नूं कह लईए आपां नीरस जां बोझल होण तो बचाउंदे हन। अगे दिता होया संतवीर सिंह इत्थे आया, संतवीर सिंह की थां ते उसने पड़नाम शब्द वरत्या, मैं उसने बच्चों नूं पढ़ाया। फिर इत्थे संतवीर सिंह की थां ते उह शब्द का इस्तेमाल किया गया। सो इस वाक दे विच उसने, उस ते ओह ये शब्द है जिहड़े ये साडे पड़नावी शब्द हैं। समझ आ गई होगी तुहानूं, कॉमन जी गल है ये। हुण आपां अगे गल करदे हां पड़नाव दीआं किस्मां दी। किस्म हुंदे आ भेद प्रकार जिन्होंने आप कह दिंदे आ। पड़नाव दे हैगे आ जी 6 प्रकार। नाम 5 प्रकार दे हुंदे हन, पड़नाव 6 प्रकार दे हुंदे हन। आ लिखे हुए नाम पुरखवाचक पड़नाव, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक ते प्रश्नवाचक। प्रश्न इन्हां दे विचों अक्सर पुछया जांदा है। आओ फिर देखते हैं, नाल नाल प्रश्नां दी गल करते हैं। उदाहरण भरपूर दिते हुए इहदे विच तुसीं देख लिओ। हाँ, पुरखवाचक पड़नाव, जो शब्द किसी पुरख, पुरख दे विच कोई भी हो सकता है, पुलिंग भी हो सकता है तो स्त्रीलिंग भी। पुलिंग ते स्त्रीलिंग, मर्द ते औरत, ये दोनों किहदी श्रेणी च आउंदे आ? पुरख की श्रेणी च आउंदे हन। इस करके पुरख के ब्रैकेट दे विच मैं लिखिया होया देखो, पुलिंग अते स्त्रीलिंग दे नाम की थां वरते जाण जो पड़नाम बोलण वाले, सुनन वाले जां जिस बारे गल कीती जावे उस दी थां वरते जाण। एक तां तुसीं पुरखवाचक पड़नाव की एक परिभाषा तो तुसीं सारिਆਂ ने सुनी है, कॉमन परिभाषा जिहड़ी उपर लिखी है कि जो शब्द किसी पुरख के नाम की थां वरते जाण। हुण पुरख की जगह ते देखो मैं की चीज़ां ऐड कीतियां। जो पड़नाम बोलण वाले, सुनन वाले जां जिस बारे गल कीती जावे उस दी थां वरते जाण, उन्हां नूं पुरखवाचक पड़नाव आख्या जाता है। जिवें मैं, असीं, तूं, तुसीं, तुहाडा, तेरा, ओह, उस नूं, उस दा, ये शब्द है जिहड़े ये साडे पड़नावी शब्द हैं। पुरखवाचक पड़नाव अगे 3 प्रकार के है। यदि परिभाषा तो ही पता लग गया होगा भी पुरख है जिहड़े 3 प्रकार के होंदे आ। अगे मैं होर खोल के गल लिखी हुई है भी पड़नाव बोलण वाले, सुनन वाले ते जिस बारे गल कीती जावे। 3 प्रकार दे हो गए ना, एक बोलण वाला हुंदा है, एक अगे सुनन वाला हुंदा है। दोनों आपस दे विच जिस बारे गल कर रहे हैं वो एक तीजा पुरख हुंदा है। वो हुंदे आ जी उत्तम पुरख, मध्यम पुरख ते अन्य पुरख, जिन्हां दे होर दूसरे नाम उत्तम पुरख नूं पहला पुरख भी आख्या जाता है, मध्यम पुरख नूं दूजा पुरख भी आख्या जाता है ते अन्य पुरख नूं तीजा पुरख भी आख्या जाता है। हुण अगे देखो जी गल, गल करन वाले नूं उत्तम पुरख आखदे हन। गल करन वाले नूं हुण की है भी गल करन वाला जिहड़ा
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਖੂਗਾ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੂਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ, ਮੈਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਥੋਂ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਥੋਂ। ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਵਸਤੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ, ਸਾਥੋਂ, ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ, ਸਾਥੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੇਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨ੍ਯ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੂਗਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ, ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਅਤੇ ਆਹ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਮੇਰਾ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੌਕਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਾਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਾਂ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸਾਊਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ, ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ, ਮੈਥੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਬਹੁਵਚਨ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ, ਸਾਥੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ। ਜਦ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ, ਤੈਨੂੰ, ਤੈਥੋਂ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੈਥੋਂ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ਖਸ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ, ਤੈਨੇ, ਤੈਨੂੰ, ਤੈਥੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਥੋਂ। ਤੁਹਾਥੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਆ ਤੈਥੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਥੋਂ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਲੱਗਾ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅੰਨ੍ਯ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਹੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਲਓ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੀਜੇ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੜਨਾਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ, ਉਹ, ਇਸ, ਉਸ, ਇਹਦਾ, ਉਹਦਾ, ਇਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ। ਬਹੁਵਚਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ। ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਵ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਵਚਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਸਟ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਰ ਜੀ ਇਹ, ਉਹ, ਇਸ, ਉਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੜਨਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ, ਉਹ, ਇਹਦਾ, ਇਹਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਹ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ, ਉਹ, ਇਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ
मैं ये गल दे मान लो भी प्रश्न पावां इस तरह एक कॉमन जा बना के, तो मैं किस तरह प्रश्न बनाऊँगा कि यह शब्द है, तो उदों पुरखवाचक पड़नाव भी पाऊँगा तो निश्चयवाचक विशेषण भी पाऊँगा। दोनों ऑप्शन मैनू पाने पैणगे क्योंकि यह शब्द दोनों के नाल रिलेटेड है। तुसीं कहोगे सर इनू वख-वख किवें करिए, अलग अलग किवें समझिए, आ जाओ फिर समझते हैं। कहंदा जी इत्थे ध्यान रखण योग ये गल है कि जदों वाक विच पहला नाम शब्द आया होवे, क्योंकि आपां नूं पता है भी ਜਿਹੜੇ पड़नाव शब्द आ नाम की थां ते वरते जाते हैं, तो पुरखवाचक दे विच पुरखां की थां ते वरते जाने वाले शब्द होंदे आ। पहला ही जदों आया होवे शब्द तो उदों बाद दे विच इन्हां उन्हां आदि शब्द उस नाम की थां वरते गए होण, उन्हां नूं पुरखवाची पड़नाव आखदे हन। उपर उदाहरण आ जाओ, संतवीर सिंह वाले उदाहरण ते आ जाओ। हुण आ देखो जी, हुण इहदे विच पहला ही एक नाम शब्द आया होया है, उस तो बाद वाले ओह शब्द है जिहड़ा हुण निश्चयवाचक विशेषण भी आउंदा है, पर इत्थे निश्चयवाचक विशेषण नहीं है क्योंकि पुरखवाचक पड़नाव दे विच की है पहला ही एक नाम दिता होया हुंदा है, उस तो उस दी जगह ते वरतिया गया शब्द हुंदा है पड़नाव, जिस नूं आपां पुरखवाचक पड़नाव आखदे हाँ। अगे गल करो, होर क्लीयर करो इनू हाँ। तो यह इन्हां आदि शब्द नाम की थां ते वरते जाण तां पुरखवाची पड़नाव हुंदे हन। आ गल बहुत इंपोर्टेंट लिखी हुई है। जिवें उदाहरण दिता होया बीरबल बारे तुसीं सुनिया है, वो बड़ा हाज़र जवाब सी। हुण इहदे विच की है भी वो शब्द है जिहड़ा ओह बीरबल वास्ते वरतिया गया, एक हो गया। दूसरा उदाहरण, प्यारे सरोतिओ साडे नाल गगनदीप कौर बैठी है, ये चंगी लेखिका है। हुण इहदे विच ये शब्द है जिहड़ा वो गगनदीप कौर वास्ते वरतिया गया है। गगनदीप कौर नाम की थां ते यह पड़नाव शब्द वरतिया गया है। इन्हां वाकां विच यह ते वो शब्द जिहड़े वाकां विच पहलां तो आए नाम बीरबल ते गगनदीप, पहले उदाहरण विच बीरबल, दूसरे च गगनदीप नाम आए हैं जिहड़े उन्हां दी थां ते वरते गए हैं, इस करके यह पुरखवाची पड़नाव हैं। समझ लगी कहानी तुहानूं? हाँ, अगे देखो, अगर सीधा ही आ जे कॉमन ही लिखिया आ जे सीधा ही यह चंगी लेखिका है, तो ये शब्द है जिहड़ा साडा निश्चयवाची पड़नाव है। ये साडा किहड़ा हैगा जी? निश्चयवाची पड़नाव है, पुरखवाची पड़नाव नहीं है। आ देखो आ गया निश्चयवाची। पढ़ांगे आप पहला निजवाचक पढ़ लीए। जो पड़नावी शब्द ध्यान ना पढ़ियो इस गल नूं, निजवाचक पड़नाव दे विच भी बहुत प्रॉब्लम आउंदी है बच्चों नूं। देखते हैं आप ये तुहाडी प्रॉब्लम आप क्लीयर करते हैं। जो पड़नावी शब्द करता, करता की हो सकता वाक दे विच? नाम भी हो सकता है, पड़नाव भी हो सकता है। नाम पड़नाव नाल आके उस दी निजता जां विशेषता दसे, जिवें आप, आपस, आपो, खुद, अपना आप, अपने आप। ये शब्दावली तुसी ध्यान दे विच रखनी है कि आप, आपस, आपो, खुद, अपना आप, अपने आप, ये शब्द जिहड़े हैगे आ ये निजवाचक पड़नाव की श्रेणी च आउंदे आ। हुण देखो जी, नोट ला के एक गल बहुत इंपोर्टेंट लिखी हुई है। पड़नाव नूं असीं नाम की थां ते वरतदे आ, कॉमन गल है, सही है, पर निजवाचक पड़नाव नाम जां पड़नाव दे नाल वरते जाते हैं। ये गल क्लीयर है भी आपां नूं पता है परिभाषा जिहड़ी साडी इस तरह की है कि पड़नाव शब्द ने जो नाम की थां ते वरते जाते हैं, पर निजवाचक पड़नाव की एक विशेषता है, एक अपनी एक निजता है, एक अपनी निजी विशेषता की है कि वह पड़नाव नाम जां पड़नाव के नाल वरते जाते हैं। निजवाची पड़नाव अपने नाल आए करता दे नाल संबंधित होंदा है। हुण निजवाची पड़नाव दे नाल करता आऊगा, करता कोई नाम भी हो सकता है तो पड़नाव भी हो सकता है, इस करके ये नाम दे नाल आ जाते हैं। हुण देखो जी, उदाहरण देख लो, मैं आप उसका ख्याल रखांगा। निजवाची जिहड़ा पड़नाव हुंदा तिन्नां पुरखां दे नाल वरतिया। मुंडे आपस विच झगड़दे हन, असीं आपो विच समझौता कर लिया है, असीं खुद सब कुछ अखीं देखिया। ये तस्वीर अरविंदर ने आप बनाई सी। नौजवान नशा करके अपने आप नूं तबाह कर रहे हैं। तू गलती करके अपना आप सवार लिया है, गलती करके सवार नहीं लिया, सॉरी गवा लिया है, अपना आप गवा लिया है। गलती करके कोई नहीं संवरदा, तू गलती करके अपना आप गवा लिया है। मनरीत नूं अपने आप ते बहुत गुस्सा आया।
हुण ये उदाहरण है, थले नोट ला के गल बाद च करांगे आपां। उदाहरण है देखो, जिवें उपर लिखी हुई गल की है भी पड़नाम नूं असीं जे नाव की थां ते वरतते हैं, कॉमन गल है। पर निजवाचक पड़नाम नाम ਜਾਂ पड़नाव ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਜਵਾਚੀ पड़नाम ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਏ ਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਿਜਵਾਚੀ पड़नाव ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪ, ਆਪਸ, ਆਪੋ, खुद, अपना, आप, अपने आप। ਹੁਣ देखो जी, आप, आपस, आपो, हाँ जी आप, आ देख लो आप, आप, आपस, आपो, खुद भी हो सकता है, आप की थां ते खुद आ गया, आप आ गया, अपने आप भी है, अपना आप भी है, अपने आप आ गया, फिर वारी वारी रिपीट हो गए। ठीक है, उदाहरण आप थोड़ियां जिहियां वधिया लिखियां इहदे विच। उपर लिखिया होया सीगा कि ਜਿਹੜੇ ਨਿਜਵਾਚੀ ਪੜਨਾਮ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਆ, ਮੈਂ, ਮੁੰਡੇ, ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ। ਅੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੂੰ, ਮਨਰੀਤ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਨਿਜਵਾਚੀ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ, ਆਪ। ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਸ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਆਪੋ ਸ਼ਬਦ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ खुद सब कुछ अखी देखिया, मतलब असी ਜਿਹੜੇ लोग आउंदे सी, असी शब्द ਦੇ ਵਿੱਚ बहुवचन च उन्होंने खुद देखिया सारा कुछ। ये तस्वीर अरविंदर ने आप बनाई है। बनाने वाला कौन है? अरविंदर आप है। ये कहते निजता, निजी, आप निजी काम किया अपना आप। नौजवान नशा करके अपने आप नूं, नौजवान किनू तबाह कर रहे, गवांढियां नूं कि अपने आप नूं। इस करके नौजवान है ਜਿਹੜੇ ਉਹ अपने आप नूं। तू, तू शब्द अपने आप वास्ते, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਮਨਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜਵਾਚੀ ਪੜਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰਕ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈ ਆ, ਚਲੋ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਕ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਬਦ, ਬਾਲੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਮਨਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਆਪ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਆਹ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਆਦਰਬੋਧਕ ਪੁਰਖਵਾਚੀ ਪੜਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ ਆਦਰਬੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਕਦੋਂ ਆਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦਰਬੋਧਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਜਵਾਚੀ ਪੜਨਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਵੀ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਪ ਕਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਦਰਬੋਧਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪ ਕਦੋਂ ਆਏ। ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਜਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਜਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚੀ ਪੜਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਵਰਿੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਮਖਾ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਮਖਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ। ਖਾਮਖਾ ਵਿਆਕਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਮਖਾ ਦਾ ਨਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਰਥ ਵੀ। ਖਾਮਖਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ। ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚੀ ਪੜਨਾਂਵ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਤੇ ਦੂਰਵਰਤੀ। ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚੀ ਪੜਨਾਂਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਹ, ਇਸ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ, ਉਹ, ਉਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ। ਐਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚੀ ਪੜਨਾਂਵ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀ ਦੂਰਵਰਤੀ ਆ ਕਿਹੜਾ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚੀ ਪੜਨਾਂਵ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚੀ ਪੜਨਾਂਵ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਕਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਂਵ ਜਾਂ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਪੜਨਾਂਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚੀ ਪੜਨਾਂਵ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਵਰਿੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਸੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਅਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚੀ ਪੜਨਾਂਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜਨਾਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਅਸਪਸ਼ਟ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ। ਜੋ ਪੜਨਾਂਵ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਦੱਸਣ, ਅਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚੀ ਪੜਨਾਂਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ, ਕੋਈ, ਸਭ, ਸਾਰੇ, ਅਨੇਕ, ਵਿਰਲੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਖੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ, ਬਹੁਤੇ, ਕਈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ, ਟਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚੀ ਪੜਨਾਂਵ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਟਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਰਲਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚੀ ਪੜਨਾਂਵ ਹੈ। ਬਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ। ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਵਿਰਲੇ ਸ਼ਬਦ। ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਫਲ, ਥੋੜ੍ਹੇ। ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਏ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈ ਸ਼ਬਦ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਟਾਵੇਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਅਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚੀ ਪੜਨਾਂਵ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਨਿਸ਼ਚੇਵਾਚੀ ਪੜਨਾਂਵ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਵੀ 10 ਆ, 12 ਆ, 15 ਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹਾਜ਼ਰ, ਸੌਰੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਪਰ ਕੁਸਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ, ਵੀ 10 ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿ 12 ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ 25 ਹੈ ਜਾਂ 100 ਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪੜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਲਾਨਾ ਮੈਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਟਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਵੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂ, 1 ਮਿੰਟ। ਗਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਰਿਹਾ। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। डर के आगे सरकारी नौकरी है। हाँ जी, हुण देखो जो शब्द पड़नामी होवे ते वाकां नूं भी जोड़े। अच्छा सर जी, एक गल तां संबंधवाचक दी सानूं पता लग गई।
अगली गल तुसी की लिखी हुई है भी ये पड़नाम जिस आप उपवाक विच आऊगा एक वाक होगा एक उपवाक होगा दोने आपस दे विच जुड़े होणगे किहदे नाल उस पड़नावी शब्द नाल किहड़े नाल संबंधवाचक पड़नाव दे नाल उस दे नाल आए उपवाक दे नाम जां पड़नाव नाल अपना संबंध रखदा होवेगा। बिल्कुल उवें जिवें आपां निजवाचक पड़नाव दे विच शुरू दे विच आया नाम जां पड़नाव उस निजवाचक पड़नाव दे नाल अपना संबंध रखदा सी। हुण इहदे विच भी देखो जिवें जो सो जिहड़ा जिन्ना जिहदे जिस ये संबंधवाचक पड़नाव आ साडे इन्हां दीयां उदाहरण देखो। एक वाक एक उपवाक दिता होगा। पहली गल तो यह है पहली निशानी तो यही डायरैक्ट। दूसरी गल संबंधवाचक पड़नाव नूं आपां कॉमन सेंस दे नाल क्लीयर कर सकते हैं। हुण तुसीं कहोगे भी सर इहदे विच जो सो जिहड़ा जिन्ना जिहदे इहदी असीं पहचान तां कर लांगे पर सानूं उदाहरणां दे विच दसो भी संबंधवाचक पड़नाव हुंदा किवें है। देखो कई बार इन्हां दी वरतों संयुक्त रूप विच भी हो जाती है। जिवें मोहन नूं कौन समझाए जो हर वेले मर्जी करदा। हुण इहदे विच तुहानूं पता भी जो है जिहड़ा साडा संबंधवाचक पड़नाव है। हुण मैं इत्थे लिखिया होया है भी ये पड़नाव जिस उपवाक विच आवेगा यह पड़नाव जिस उपवाक विच आवेगा। एक मिनट जामनी जा रंग लैण दो मैनूं। हाँ हुण ठीक है। हाँ जी ये पड़नाव है जिहड़ा मैं लिखिया होया है भी ये पड़नाव जिस उपवाक विच आवेगा उस दे नाल आए उपवाक दे नाम जां पड़नाव नाल अपना संबंध रखदा होगा। यह पड़नाव संबंधवाचक पड़नाव जिस उपवाक दे नाल आवेगा उस दे नाल आए उपवाक दे नाम नाल अपना संबंध रखदा होगा। किवें बनी गल कि नहीं है कि नहीं। एक साइंस जी बड़ी शानदार चीज़ आ। अगला देखो ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ शब्द है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪੁਰਖਵਾਚੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਪਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਆਵੇਗਾ। ध्यान रखो मेरे इस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨ ਤੇ ध्यान दो भी ਜਿਹੜੇ उपवाक ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया उपवाक ਉਹ ਜਿਹੜੇ उपवाक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੜਨਾਮ शब्द आवेगा ਉਹ ਪੜਨਾਮ शब्द दूसरे उपवाक ਵਿੱਚ आए नाम ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ शब्द ਉਹ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ जो शब्द मोहन ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ है समझ गए ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ संबंध ਹੋਊਗਾ ਇਹਦਾ बेटा जी। ਹੁਣ ਅੱਗੇ देखो। हाँ मेरा एक मित्र सी जो घर लेट आउंदा सी। सो इत्थे की है जी इत्थे मित्र शब्द वास्ते जो हुण इत्थे जरूरी थोड़ा मेरा इत्थे नहीं गा उस दे नाल संबंधित जिहड़ा इत्थे मेरे दे नाल संबंधित नहीं करना गा। जो मतलब मित्र वास्ते वरत्या गया जो कन्ना दा कच्चा है वह किसी नाल नहीं निभ सकदा। जो ते ओ ये साडे संबंधवाचक पड़नाम है। जो घड़िया सो भजेगा जो बीजोगे सो कट्टोगे जो करनगे सो भरनगे। जिन्हां ने तुहानूं पढ़ाया है असीं भी उन्हां कोलों पढ़े हाँ। सो की है भी जिन्हां ते उन्हां जिस दा दिता खावना तिस कही है शाबाश। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पंक्ति है बई जिहदा दिता आपां खाने उसनूं शाबाश मतलब उहदा सत्कार करिए। जिस किसी ने भी उसकी गल सुनी वह हस पिया। जिस किसे वह जिहड़े वंड खाण वह खंड खाण। सो इत्थे जिहड़े दे थां ते वह एक दूजे दे नाल संबंधित हन कहण दा मतलब। आगे आ गया जी साडा प्रश्नवाचक पड़नाव। जो शब्द पड़नाव होवे ते जिस राही कोई पुछ गिछ कीती जावे भाव कोई प्रश्न पुछया जावे उसनूं कहा जाता है जी प्रश्नवाचक पड़नाव। जिवें कौन की किहड़ा यही है बस इन्ने ही है तीन ही है मेन ध्यान दे विच रखने हैं। कौन की ते किहड़ा कौन गा रहा है किहड़ा हर वेले चैं चैं करता रहिंदा है। अज कौन कौन बाजार जावेगा शरारत किसने कीती किसने भी आऊगा। कौन की किहड़ा किसने इन्हां विचों किहड़ा गैर हाज़र सी तुसी बाजार विचों की खरीदिया तुहानूं ये गल किसने दसी ये किताब किस ने पढ़ी है तुहानूं मिलण वास्ते किहड़ा किहड़ा आया अज खेत किहड़ा जावेगा। ये उदाहरणां दे रखियां। थल्ले नोट ला के एक गल लिखी हुई है कदों क्यों कित्थों शब्द भी प्रश्न पुछण वास्ते वरते जाते हैं। ये भी तो हैगे आ सर जी पर यदा मतलब अगे सारी गल क्लीयर
ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਿਉਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੌਣ, ਕੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਕ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ, ਕੋਈ ਪੁਰਖ, ਪੁਰਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੁਰਖ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਂਚੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਖਵਾਚੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤਰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਕੌਣ, ਕੀ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਦੋ ਹੋਰ ਦੇਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਦਾਹਰਨ, ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੜਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਵੀ ਕੌਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪੜਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੜਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜਨਾਂਵ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਨਾ ਵੀ ਕੌਣ, ਕੀ, ਕਿਹੜਾ, ਕਿਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ, ਬਸ ਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ ਪੜਨਾਂਵ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੈ ਚੈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ ਪੜਨਾਂਵ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੈ ਚੈ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚੀ ਪੜਨਾਂਵ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ, ਪਰ ਉਹ ਪੜਨਾਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੜਨਾਂਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਪੇਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।